नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा ने लुधियाना में शहीद सुखदेव थापर नूं श्रद्धांजलि भेंट की। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार एक साल में सेहत खेतर के बजट नूं कीता गया दुगना। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी नूं छड्डण दा कीता ऐलान। बठिंडा जिले में श्री गुरु हरगोबिंद साहब थर्मल प्लांट में 420 मैगावाट बिजली उत्पादन ठप। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा ने अज लुधियाना में शहीद सुखदेव थापर के बुत ते फुलमालावां भेंट कीतियां। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪੜ ਦੀ ਜੱਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ जेपी नड्डा ने कहा कि ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। जन्म स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। जब मैं यहां आया हूं उनके जन्म स्थान पर, तो प्रेरणा लेकर जा रहा हूं कि जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दिया, उनको याद करते हुए ईश्वर हम सबको भी वही प्रेरणा दे, ताकत दे, ताकि हम इस राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना सकल सहयोग करें। इस दौरान शहीद सुखदेव थापर के रिश्तेदार त्रिभुवन थापर ने दूरदर्शन संवाददाता उषा पवार नाल गलबात करदे दस्सिया कि पिछली सरकार ने इस मकान के रख रखाव लई 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया सी, पर यह सिर्फ ऐलान ही रह गया। 2007-22 मार्च को 5 लाख रुपए देके मकान खाली करवाया गया। 23 मार्च को यहाँ पे मनप्रीत बादल जी आते हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे बादल सरकार में। वो आए यहाँ पे 1 करोड़ की घोषणा करके कि इस घर का रख रखाव होगा, सौंदर्यकरण हो गया, मगर हमारे संघर्ष के बाद वो हवा में ही रह गया। उसके बाद 2011 में दिसंबर का महीना था, मेरे को याद है, भारी फोर्स यहाँ आई क्योंकि डिप्टी कमिश्नर लुधियाना राहुल तिवाड़ी जी थे। उन पर कंडेम लग गई थी कि इस जितनी भी ऐतिहासिक जगह पंजाब में वो अपने अंडर केयर टेक करें और उसका रख रखाव करें। तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मुश्किलों के साथ इस जगह को, जन्म स्थान को खाली कराया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने हिमाचल दौरे दौरान अज चंबा लागे सरौल विच बन रही मैडिकल कॉलेज की इमारत का दौरा किया। उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया और प्रशासन नूं जरूरी हिदायतां जारी कीतियां। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश विच सेहत सहूलतां नूं होर वधेरे वधाउण दा यतन कीता है। इस लड़ी विच एक साल विच सेहत खेतर दे बजट नूं दुगना वधाया गया है। उन्होंने कहा कि देश विच जिन्ने मैडिकल कॉलेज पिछले 60 सालों में बने, उस तो दुगना बीजेपी ने 8 सालों में बनाए और नाल ही पीजी दीयां सीटां नूं वधाया है। कि एम्स अगर देश में देखा जाए तो एक था, अटल जी की सरकार आई तो उसको बढ़ाकर और किया गया, मोदी जी की सरकार आई तो उसको 4 गुना ज़्यादा कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज भी आप देश में देखेंगे, जितने कुल 60 वर्ष से ज़्यादा समय में बने, उससे ज़्यादा, उससे दुगने मैं एक तरह से कह दूं कि अगर 8 साल में बनाकर हमने तैयार किए हैं। पीजी की सीट्स हो वो भी हमने दुगनी की हैं, मेडिकल की सीटें तो कई गुना ज़्यादा बढ़ी हैं। हमारा प्रयास है कि भारत जैसी जनसंख्या के लिए और बढ़ती चुनौतियां जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आई, तो क्षमता को भी बढ़ाना और सुविधाओं को भी बढ़ाना। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी नूं छड्डण दा ऐलान कीता है। ਅੱਜ एक लाइव वीडियो राही उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड रहे ने। इस वीडियो विच उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और अंबिका सोनी खिलाफ अपना गुस्सा कट्टिया। कांग्रेस हाईकमान की आलोचना करदिआं सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब कांग्रेस का बेड़ा उन्हां लीडरां ने तबाह कीता है जिन्हां नूं पंजाब ते पंजाबीयत बारे कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब विच कांग्रेस पार्टी अपनी होंद का सामना कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में।
तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज मैं समझता हूं कि दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट, देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है। एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਰੁਣ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਵਿਮਲ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੁਮੋਰੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ 14 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਰੁਣ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਈ 1892 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰੀਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਹਾ ਸਰਸਵਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਹਾ ਨੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੇ 4 ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਰੁਣ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ 1906 ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਗਾਂਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਹਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਹਾ 1923 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਅਰੁਣ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਹਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਿੰਦੋ ਅਤੇ ਜੁਗਾਂਤਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਚੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਰੁਣ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਵ ਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਬਿਮਲ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਟਗਾਉਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ 1935 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1935 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੇਰ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 14 ਮਈ 1936 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਬਿਮਲ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੁਮਰੋ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ 1903 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ। ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। 1937 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1938 ਤੋਂ 1942 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 1942 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਦਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 14 ਮਈ 1943 ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੂਮਰੋ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੂਮਰੋ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 100 ਵਾਰ ਨਮਨ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 336 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 78,000 ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 66,000 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਓ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਇਨਸਾਫ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੰਜੂ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਤੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਸ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਖ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਡਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ESP ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ 420 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ESP ਪਿੱਲਰਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਏ। ਗਰਮ ਸਵਾਹ ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਝੁਲਸਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ESP ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਅੱਗ ਐਕਸ-ਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੋਈ 650 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ OPD ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਵਨ ਰਕਬਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਤੇ ਗਹੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿਖਾਏ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDD ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।